Welcome to SS classes. Today I am going to teach you SS of a Standard 4, Chapter 1, the Northern Mountains, Part 2. The first part we already studied. That is, Himalaya range is divided into 3 ranges. That is Greater Himalaya, Middle Himalayas and Outer Himalaya. The Greater Himalayas. First division, Greater Himalayas. You know the northern mountains that we already studied. Then what do you know about the Greater Himalayas? The Greater Himalayas. The Greater Himalayas, otherwise known as Himadri Range. Himadri Range എന്നാണ് ഇത് ഹിമാലയാസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. Then it is the northernmost and highest mountain range of Himalayas. അപ്പം northernmost പാർട്ടാണ്. It is also a highest mountain range. This mountain range is always snow covered. So important point, this is also known as Himadri range and it is always covered with snow. അതായത് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. Then അത് നമ്മൾ ഹിമാലയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് about 6,000 meters. You also take a test and underline this main point. Okay. Then this region contains most of the Himalayan glaciers from which rivers such as Ganga and Yamuna originate. And in this region, that is Himalayan glaciers, from these glaciers, Ganga and Yamuna originated. That is Himalaya. And these glaciers melt when they reach the warmer regions to form rivers. അപ്പം ഈ റിവേഴ്സ് അതായത് ഗ്ലേസിയേഴ്സ് വാമർ റീജൻ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഈ മഞ്ഞുകട്ടകളെല്ലാം ഉരുകി നദികളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ദെൻ some of the highest mountain peaks in the Himadri range are Mount Everest. അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൗണ്ടൻ പീക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹിമാദ്രി അല്ലേ, മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാഞ്ചൻജംഗ ആൻഡ് നന്ദാദേവി. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഇൻ ഹിമാലയ ഏതൊക്കെയാണ്? മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്, കാഞ്ചൻജംഗ ആൻഡ് നന്ദാദേവി. Then Mount, you know that Mount Everest does not lie in India, it is lies in Nepal. Then there are meadows in this range that are used for grazing during summers. അപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് മെഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ഹിമാലയൻ മെഡോസ്, മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പോൾ സമ്മർ സീസണിൽ കാലികൾക്ക് മേച്ചിൽ സ്ഥലമാണ് ഏത്? ഈ ഹിമാലയൻ മെഡോസ്. Then these are the important point about Greater Himalaya. So Greater Himalaya also known as Himadri, and from this Himalayan glaciers Ganga and Yamuna originated, and in this range we can see the mountain peaks like Mount Everest, Kanchenjunga and Nanda Devi. Then how this Mount Everest does not lie in India, it is also lie in Nepal. And in this Himalayan meadows used for grazing the animals. These are the main points about the Greater Himalayas. Next division, that is Middle Himalayas. That is also known as Lesser Himalayas or the Himachal range. അപ്പോൾ മിഡിൽ ഹിമാലയത്തിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഏത്? ലെസർ ഹിമാലയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാചൽ റേഞ്ച്. This range is located between Himadri and Shivalik. അപ്പോൾ ഹിമാദ്രിക്കും ഷിവാലിക്കിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രദേശമാണ് നമ്മൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? ഹിമാചൽ ഓർ മിഡിൽ ഹിമാലയ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 3,700 and 4,500 meters. Then in between this Himadri and Himachal there lie valleys, താഴ്വരകൾ. ഇതിനിടയിലുള്ള ഭാഗം കുറച്ച് താഴ്വരകളാണ്. ഏതൊക്കെ താഴ്വരകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? The Kashmir Valley and the Kulu Valley. Important valleys here found, that is Kashmir Valley and Kulu Valley. Here is a picture of Kulu Valley. കണ്ടോ, താഴ്വരകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു താഴ്വരയാണ് കുളു വാലി. ദെൻ അത് വൺ ഈസ് കാശ്മീർ.
കാശ്മീർ വാലി. ദെൻ മെനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഹിയർ. ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ. ഏതൊക്കെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു? ഷിംല, മുസൗറി, ഡൽഹൌസി, നൈനിറ്റാൾ ആൻഡ് ഡാർജിലിംഗ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? മുസൗറി, ഡൽഹൌസി, നൈനിറ്റാൾ, ഷിംല ആൻഡ് ഡാർജിലിംഗ്. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തൊക്കെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ്. ദെൻ ദിസ് മിഡിൽ ഹിമാലയാസ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ്. അതായത് കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് ആയ പൈൻ ആൻഡ് ഓക്ക് ട്രീസ് ആർ ഓൾസോ ഫൗണ്ടഡ് ഹിയർ. ദെൻ there is an interesting fact is that United Nations has declared 11th December as International Mountain Day. അപ്പം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് 11th December ആണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൗണ്ടൻ ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. 11th December. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. The next division, that is Outer Himalayas. Outer Himalayas, that is here. Also it is also known as Shivalik Range. അപ്പോൾ ഔട്ടർ ഹിമാലയത്തിന് മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? ഷിവാലിക് റേഞ്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി സതേൺമോസ്റ്റ് റേഞ്ചസ് ഓഫ് ഹിമാലയ. അപ്പോൾ സതേൺമോസ്റ്റ് റേഞ്ചസ് ആണ് ഏത്? ഷിവാലിക് റേഞ്ച്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് less than 1500 meters ആണ് ആവറേജ്. ഡ്യൂ ടു ദെയർ ലോ ഹൈറ്റ് ഷിവാലിക്സ് ഓൾസോ ആർ നോൺ as ഹിൽസ്. അപ്പം ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഷിവാലിക് റേഞ്ചസിനെ ഹിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്ത്? മൗണ്ടൻസിന് പകരം എന്ത് വിളിക്കും? ഹിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സിൻസ് ദിസ് റേഞ്ച് ഈസ് ദ സതേൺമോസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഷിവാലിക്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഫുഡ് ഹിൽസ്. അപ്പം താഴ്വര വളരെ പൊക്കം കുറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നതല്ല ഫുഡ് ഹിൽസ്. അപ്പം താഴ്വര എന്ന ഒരു രീതിയിലും അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്താ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലോ ഹൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷിവാലിക് വാസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫുഡ് ഹിൽസ്. Why Shivalik is also called a foothills? Because their low height, outer Himalayas is very low height. That is why, or Shivalik is very low height. That is why it is also called a foothills. Then this range is covered with a thick forest. Upon outer Himalayas is also covered with a forest. The important ranges in the outer Himalayas. ഔട്ടർ ഹിമാലയസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റേഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ്? പൂർവാചൽ റേഞ്ച്. ഏതൊക്കെയാണ്? പൂർവാചൽ റേഞ്ചാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റേഞ്ച്. ആൻഡ് ദ സം ഹിൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദിസ് പൂർവാചൽ റേഞ്ച്. പൂർവാചൽ റേഞ്ചിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹിൽസ് ആണ് ഏതൊക്കെ? ഗാരോ ഹിൽസ്, ഖാസി, നാഗ ആൻഡ് മിസോ. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിൽസ് ഇൻ ദിസ് Purvachal range is which are the ranges we can found in this Purvachal range? Garo, Khasi, Naga and Miso. Then what are the significance of this northern mountains? നോർത്തേൺ മൗണ്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നോർത്തേൺ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ പഠിച്ചു: ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ, മിഡിൽ ഹിമാലയ ആൻഡ് ഔട്ടർ ഹിമാലയ. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഈ നോർത്തേൺ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെല്ലാമാണ്? ദേ ബ്രിങ് ആഡിക്വേറ്റ് റെയിൻഫോൾ ഓവർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി. ഇതിന് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദേ ബ്രിങ് ആഡിക്വേറ്റ് റെയിൻഫോൾ, ഇനഫ് റെയിൻഫോൾ. അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കിട്ടുന്നു. ഏത്? നോർത്തേൺ മൗണ്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം, അതായത് മഴവെള്ളം കിട്ടുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റിങ് റെയിൻ ബെയറിങ് മൺസൂൺ വിൻസ് ഫ്രം എസ്കേപ്പിംഗ്. കണ്ടോ? എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാതെ ഈ മൗണ്ടൻ തടയും. ദേ ഓൾസോ പ്രിവെൻറ്റ് ദ കോൾഡ് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻസ് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ വന്ന തണുത്ത കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗമാണ് നോർത്തേൺ മൗണ്ടൻസ്. ദേ പ്രിവെൻറ്റ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഡ്രൈ വിൻസ് ഫ്രം സെൻട്രൽ ഏഷ്യ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, മെനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിവേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ഹിമാലയാസ്. അതുപോലെ എന്താണ്? പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹിമാലയാസ്. സോ ദിയർ ഇസ് റിവേഴ്സ് ക്യാരിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ലിവ്ലിഹുഡ് ടു ദ ഫാമേഴ്സ്. അതായത് ഇത് ഫാമേഴ്സിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്. കാരണം ഈ റിവേഴ്സ് നല്ല ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണിനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫാമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോർത്തേൺ മൗണ്ടൻസ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ദെൻ ഡാംസ് ആർ ബിൽറ്റ് അക്രോസ് എ മേജർ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വേരിയസ് purposes like generating electricity and irrigation. So dams are also help to produce electricity and it also help for the irrigation facilities. Irrigation facilities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. Then the rivers flowing through these Himalayas
erode mountains and deposits that contain sand, dirt and small rocks. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു, ഈ നദികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നദികൾ പലതരത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ ചെളിയെല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു, ഈ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസിനെ ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നു. അതാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണം. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്? The northern mountain bring adequate rainfall. Then they also prevent cold and dry winds. Then this Himalayan rivers carries water, fertile soil to the plains. Then dams built across these rivers help for generating electricity and irrigation. Then this fertile soil make the plains very useless, or the flowing rivers erode many sludge and dirt that make the plains very fertile. Okay, these are about today's class. അതായത് ഏതാണ് ഹിമാലയൻ division, that is the greater Himalayas, middle Himalaya and outer Himalaya. What are the importance there? What are the important places or hills or hill stations there? Then what are the significance of northern mountain? All this studied now. So you read the text very well and study the question and answer also. Okay.